Hello everyone, welcome back to Keystone IAS Academy. So இன்னைக்கு December 5, 2025 தி ஹிந்து நியூஸ் பேப்பருடைய important topics and discussions பார்க்கலாம். So today's topics are New Delhi's relative isolation, India stressed with terror, a day to pass and come down to earth. Do we need to change how cities are governed in India? How the Magadh Satyagrahas shaped constitutional discourse? See the first article, which is related to internal security. Exactly comes under the topic internal security. So what is the context here? India faces simultaneous external hostility and a dangerous resurgence of sophisticated urban terror, demanding heightened vigilance and strategic recalibration. So overall இந்த ஆர்டிக்கிளோட ஐடியா என்ன அப்படின்னா, see, India is now facing problems from two sides. One is from outside India and another is inside India. So, both are a very alarming situation for our internal security. So, outside India, la pathina, neighboring countries odia relations and the regional instability and the ange nadakara terrorist attacks. Inside India, la pathina, urban terrorist attacks. So, recent another pattern which is Red Fort attack. ஸோ இந்த பேட்டர்ன்ஸ்லாம் வந்து விச் இஸ் அ வெரி அலார்மிங் சுச்சுவேஷன். ஸோ அது வந்து ஆத்தர் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க டீட்டெயிலாக எவ்ரி நெய்பரிங் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து இருக்கிற இன்ஸ்டெபிலிட்டி, அர்பன் டெரரிசம் நடந்ததுக்கான பேட்டர்ன், தென் அதனுடைய வே ஃபார்வர்ட் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. இட்ஸ் அ வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஆர்டிக்கிள். ஸோ ப்ளீஸ் நோட் டவுன் தோஸ் பாயிண்ட்ஸ் ஆஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியாக ஆன்சர் எழுத முடியும். So let's see what is the context here. As I already discussed, India is facing geopolitical isolation, rising regional instability and a resurgence of urban terrorism. ஸோ இந்தியா வந்து ஓவராலாக வந்து மற்ற கண்ட்ரிஸ் கிட்டேருந்து ஐசோலேட் ஆகி இருக்குது, ஐசோலேட் ஆகிற மாதிரி இருக்குது. அண்ட் திஸ் ஐசோலேஷன் வந்து ரீஜனல் இன்ஸ்டபிலிட்டினால, நெய்பர்ஹுட்டோட ரிலேஷன்ஸ் பாதிக்கப்படுறதுனால, நம்ம கண்ட்ரிக்குள்ளே வந்து அர்பன் டெரரிசம் அதிகமாகிறதுனால இந்த ஐசோலேஷன் வந்து நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு. அண்ட் ஆர்டிகிள் வாஸ் ரிட்டன் பை எம்கே நாராயண், ஒரு வெரி ஃபேமஸ், உங்களுக்கு ரெகுலராக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ very good and valid points will be there from this article. So நம்ம பார்க்கலாம். First வந்து, as I already said, what are the reasons? First, two major points are I can say. One is outside India and another is inside India. First வந்து ஒரு சின்ன intro கொடுத்துருக்காங்க. Why is India seen as an outlier? Why India is isolated? Minimum role in global peace initiatives, limited presence in Indo-Pacific security dynamics, and diplomatic space shrinking due to volatile neighborhood, shifts in major power alignments, domestic political perceptions. The same thing, இந்தியா வந்து ஒரு ஐசோலேட்டட் கண்ட்ரியாக மாறிக்கிட்டு இருக்கு. பிகாஸ் குளோபலி இந்தியாவோட ப்ரெசன்ஸ் வந்து கம்மி ஆகுது. தட் இஸ் வாட் ஹைலி டிஸ்கஸ்டு ஹியர், ஹைலி மென்ஷன்டு ஹியர். குளோபல் பீஸ் இனிஷியேட்டிவ்ல அதிகமாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதில்ல இந்தியா. இண்டோ பசிபிக் செக்யூரிட்டியில் அதிகமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறதில்ல. நெய்பர்ஹுட் கண்ட்ரீஸோடைய ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் வந்து ரொம்ப வாலட்டைலாக இருக்குது, நான் ஒரு வெரி சேஞ்சிங்காக இருக்குது. ஸோ ஒரு ஸ்டேபிளான ரிலேஷன்ஷிப் இல்லை. Then internal threats அதிகமாக இருக்குது. Terrorism is growing into urban terrorism. So all these are points why India is seen as an outlier. Then let's see specifically which are the neighboring countries we are having the volatile relationship. First, west side பார்த்தோம்னா பாகிஸ்தான். பாகிஸ்தான் வந்து ஒரு ரீசன்ட்லி ஒரு கான்ஸ்டிடியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க, which strengthens 27th constitutional amendment, which strengthens the military and creation of chief of defense staff, which is a very alarming situation. Why? Because which control over all three services, sole control over nuclear weapons, authority to act against enemies. See, overall என்னன்னா மிலிட்ரிக்கு, பாகிஸ்தான் மிலிட்ரிக்கு ஸ்ட்ராங் பவர் கிடைச்சிருக்கு பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட். அண்ட் ரிமெம்பர் திஸ் பவர் இஸ் எப்படி வந்து நம்ம கார்கில் வார் டைமில் பாகிஸ்தானுக்கு வந்து பாகிஸ்தானோடைய மிலிட்ரி வந்து சிவிலியன் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் ஆக்ட் பண்ணிச்சோ, தட் மச் பவர் இஸ் இன் பாகிஸ்தான்ஸ் ஹேண்ட்ஸ் நவ். ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் திஸ், வாட் ஆர் த ரிஸ்க்? மிலிட்ரி அட்வென்ச்சரிசம், மிலிட்ரி ஓவர் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம், மிஸ்கால்குலேஷன், ஹையர் கான்ஃப்ளிக்ட் ப்ராபபிலிட்டி, மிலிட்ரி வந்து ஓவர் ரூல் பண்ணும். ஈவன் மிலிட்ரி காட் நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் கண்ட்ரோல் ஆல்சோ. ஸோ திஸ் இஸ் அ வெரி டேஞ்சரஸ் சுச்சுவேஷன் ஃப்ரம் வெஸ்ட் சைட்.
Coming to east side is Bangladesh. Interim government பங்களாதேஷ்ல வந்ததுக்கு அப்புறமா which is not that much friendly to India. So அதுக்கு பதிலா Bangladesh, this interim government is making friendly relationships with Pakistan. How you can say Pakistan Navy ship visited Bangladesh for the first time in 50 years. 50 வருஷத்துல பாகிஸ்தான் நேவி ஷிப் வந்து, so that means what it shows அப்படின்னா பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ்க்கு ஒரு friendly relationship is slowly started building. So this is a very important concern. So possible Pakistani presence in Bay of Bengal. இது நம்மளுக்கு ரொம்ப Bay of Bengalல பாகிஸ்தானியோட presence வந்து வரதுக்கான ஒரு threat வந்து இருக்கு. Next, regional instability. Another அடுத்த reason is instability, which means ஆப்கானிஸ்தான்ல வந்து பொலிட்டிக்கல் இன்ஸ்டபிலிட்டி, தாலிபான் ரூல் இருக்கு. நேபாளில் வந்து இஷ்யூஸ் போயிட்டு இருக்கு, பொலிட்டிக்கல் ட்ரிஃப்ட், ஆல் த strikes are happened. Then Myanmar, Maldives is shifting away from India. So India lacks dependable allies in the region. So India வந்து ஒரு நம்ம இந்த கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் நம்ம கூட இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராங் அலைஸ் வந்து இந்தியாவுக்கு இல்லை. தட் இஸ் ரெடியூசிங் அப்படின்னு. நெக்ஸ்ட் கம்மிங் டு as I already said, ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவுட் சைட் இந்தியா பார்க்கலாம், நெக்ஸ்ட் வந்து இன்சைட் இந்தியா. நவ் கம்மிங் டு இன்சைட் இந்தியா, தேர் ஆர் இன்டர்னல் த்ரெட்ஸ் அண்ட் ரிட்டர்ன் ஆஃப் அர்பன் terrorism, which is very, very, very alarming. Because of this examples you can see, ரீசெண்டாக வந்து அந்த டாக்டர்ஸ் அண்ட் மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் வந்து ஒரு டெரரிஸ்ட் அட்டாக்ல ஈடுபட்டது வந்து விச் இஸ் அ வெரி வெரி அலார்மிங் சுச்சுவேஷன். அண்ட் ஆல்சோ அவங்க கையாண்ட வந்து ஆல்ரெடி நம்ம ஆர்டிக்கலில் பார்த்துருக்குறோம். ஸோ இவங்க இந்த டெரரிஸ்ட் அட்டாக்ஸ் நடத்துறதுக்கு கையாண்ட ஆர் பயன்படுத்தப்பட்ட விஷயங்கள் என்னன்னா, ஆன்லைன் சிஸ்டம்ஸ் ஆர் யூஸ்டு. ஸோ இட் இஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட் டு ட்ராக், விச் இஸ் ஆல்சோ அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தீம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா, இட்ஸ் ஸ்ப்ரெட் அக்ராஸ் நியூ டெரர் மாடியூல் வந்து இப்போ வந்து புதுசாக வந்திருக்கு டெரர் மாடியூல் இன்சைட் இந்தியாவில், விச் இஸ் வெரி அலார்மிங். பிகாஸ் நம்மளால் அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி அதை நம்மளால் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது. கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமான விஷயமா ஆக்கும் ஒரு டாக்டர்ஸ் வந்து ஒரு எஜுகேட்டட் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் வந்து அந்த விஷயத்தில் ஈடுபடும்போது. So it spread across Srinagar, Faridabad, and Delhi. And already these are done by doctors and medical professionals. And the motivation, it's linked to 1992 Babri Masjid demolition. This shows how radicalization lead to terror attacks. அதாவது இந்த பிரிவினைகள் எப்படி வந்து ஒரு டெரரிஸ்ட் அட்டாக்காக மாறுது அப்படிங்கிறதுக்கு அடையாளம் தான் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் 1992 பாப்ரி மஸ்ஜித் டெமாலிஷனை அதை மோட்டிவேஷன் எடுத்து அதுக்கு வந்து திருப்பி தாக்குதல் நடத்தணுங்கிறதுக்காக இந்த அட்டாக்ஸ் வந்து நடந்திருக்கு. ஸோ அன்லைக் பாஸ்ட் அட்டாக்ஸ், ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி 1993 அட்டாக்ஸ் பை கிரிமினல்ஸ், 2000 பை பாகிஸ்தான் ஸ்பான்சர்டு, பட் 2025 இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட், இஸ் பை எஜுகேட்டட் இண்டிஜீனியஸ், தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ஐடியாலஜிக்கலி ரெடிகலைஸ்டு குரூப். இந்தியாக்குள்ளவே ரேடிகலைஸ்டு குரூப். அதாவது ஸோ இது வந்து அதாவது சிலபஸில் இருக்கிற எல்லா சப்டாபிக்ஸோடையும் வந்து ஒன்றிய ஒரு விஷயமா இருக்கும். எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹவு ரேடிகலைசேஷன் லீடு டு டெரர் அட்டாக்ஸ், ரோல் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டேட் அண்ட் நான் ஸ்டேட் ஆக்டர்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களுக்கு இந்த டாபிக்ஸ் நீங்கள் இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் நீங்கள் கோட் பண்ணலாம், இந்த டாபிக்ஸ் நீங்கள் எழுதலாம். ஸோ விச் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ப்ளீஸ் நோட் இட் டவுன். தென் சீரியஸ் செக்யூரிட்டி லாப்சஸ், அதாவது 3000 கேஜி எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸை வச்சு ஒரு காரை வந்து எடுத்துகிட்டு போகிற வரைக்கும் நோபடி இஸ் டிடெக்டட் தோஸ் திங்ஸ். ஸோ விச் இஸ் அ வெரி வெரி செக்யூரிட்டி வந்து ரொம்ப வீக்கனாக இருக்கிற சுச்சுவேஷனை காமிக்குது. தென் மாடர்ன் டெரரிசம் ட்ரேட்ஸ், ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி those are by the communication has been done by online systems, so which is very difficult to track. Encrypted communication as the first mention பண்ணிருக்காங்க. Encrypted communication, professional networks used for funding, international linkages, Pakistan, UAE, Saudi Arabia, Turkey, etc. So overall, these situations can indirectly encourage cross-border terror, religious radicalization, external influence on Indian youth. So overall author என்ன சொல்றாங்க, these situations if left unresolved or unnoticed, இப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த situation even worse or indirectly encourage these things,
இன்னும் கிராஸ் பார்டர் டெரரிசம் இன்க்ரீஸ் ஆகும், ரேடிக்கலைசேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும், எக்ஸ்டர்னல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இந்தியன் யூத் மேலே அதிகமாகும் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஃபைனலி த author says what India should do. So author says India needs strong vigilance, better diplomacy with the neighbors, better counter-terror intelligence, monitoring radicalization online, avoiding communal tensions that can be misused by extremist groups. ஸோ வே ஃபார்வர்டில் எப்பயுமே நான் சொல்கிற மாதிரி வாட் ஆர் த இஷ்யூஸ் யூ ஆர்கியூட் ஆஸ் அ நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் இன் த ஆர்டிக்கிள், just give it a positive tone, so you will get a good way forward. So நீங்கள் சொன்ன மாதிரி டெரரிஸ்ட் அட்டாக்ஸ் இல்லாமல் நடத்துறதுக்கு ஒரு நல்ல விஜிலன்ஸ் கெப்பாசிட்டி நம்ம கிட்ட இருக்கணும். நெய்பரிங் கண்ட்ரிஸோட நல்ல ஒரு டிப்ளமேட்டிக் அலைஸ் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும். ஸோ தட் நம்மளுக்கு அந்த இன்செக்யூர் ஃபீலிங் இருக்காது, நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ நம்ம அதை நம்ம கண்ட்ரிஸோட அதிகமான ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் பண்ணும். கவுண்டர் டெரர் இன்டெலிஜென்ஸை அதிகப்படுத்தணும். ஆல்சோ ஆன்லைன் செட்டப்பை மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கான சிஸ்டம் நம்ம கொண்டு வரணும். ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் விச் ஆர் டிஸ்கஸ்ட் ஆஸ் அ நெகட்டிவ் ஆர் டிஸ்கஸ்ட் ஆல்ரெடி நம்ம ஃபேஸ் பண்ண விஷயங்கள் அதை பாசிட்டிவாக எழுதணும். Coming to the practice question, India's tryst with terror is entering a new phase that blends external hostility with internal radicalization. Comment. ஸோ என்ன அந்த ஆர்டிக்கிளில் டிஸ்கஸ் பண்ணோமோ அப்படி டைரெக்டாக கேட்டிருக்காங்க. ஸோ யூ கேன் ஜஸ்ட் ரைட் வித் த examples. External hostility includes the problems outside India. Internal radicalization, you can quote the example as the recent terrorist attack which has happened. So you have to write with possible examples and supporting facts. So this is very important. So the next article is related to World Soil Day, which is a very, very simple article. You can easily go through because of December 5 is celebrated as World Soil Day. This article is here. So what is the context here? The article talks about World Soil Day, December 5, and why soil in cities, not just farmland, and is extremely important for climate, food, water, and public health. So the 2025 theme is Healthy Soils for Healthy Cities. So let's see. Before that, we have to just note it down that December 5 is celebrated as World Soil Day, and which is established by UN organization Food and Agriculture or FAO organization. Okay, so FAO தான் வந்து December 5 வந்து World Soil Day அப்படின்னு establish பண்ணி we are celebrating every year, and this year theme is Healthy Soil for Healthy Cities. Okay, so the main theme already சொன்ன மாதிரி why soil is important in cities now, because when we think of soil எப்போ எடுத்துக்கிட்டாலும் we think of farms இல்லையா, அதாவது நிலங்கள், அதாவது விவசாய நிலங்கள் தான் நம்ம அதிகமாக வந்து நினைக்கிறோம். பட் இன் cities also soil under parks, soil under footpaths, street trees, gardens, these also play a major role. அந்த சின்ன இடத்துல இருக்கிற சாயில கூட நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம், அதுதான் வந்து அது ரொம்ப பெரிய ரோல் ப்ளே பண்ணுது அப்படிங்கிறத வந்து ஆர்கியூ பண்ணிக்காங்க. ஸோ எ டீஸ்பூன் ஆஃப் ஹெல்தி சாயில் ஹேஸ் மோர் ஆர்கானிசம்ஸ் தேன் ஹியூமன்ஸ் ஆன் எர்த், ஷோயிங் ஹவு அலைவ் இட் இஸ். ஸோ இந்த ஒரு கோட் வந்து யூ கேன் யூஸ் இன் அவர் மெயின்ஸ் ஆன்சர். ஸோ இது வந்து எவ்வளோ ஒரு சின்ன இடத்துல, அதாவது பெரிய எப்போம்லாம் சாயில் நினைக்கிறோமோ வி வில் இமேஜின் அஸ் அ பிக் ஃபார்ம் லேண்ட், பிக் அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்ட், அந்த மாதிரி தான் நினைக்கிறோம். ஒரு சின்ன சின்ன சிட்டியில் இருக்கிற அந்த சாயிலோடைய கன்சர்வேஷன், அந்த ரோல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான இடத்துல இருக்கு. பட் தோஸ் ஆர் அண்டர் எஸ்டிமேட்டட் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. So this quote is very, very important. Come again. A teaspoon of healthy soil has more organisms than humans on earth, showing how alive it is. You can write it down. Then what are the uses? You can see here, it acts as a natural AC, it acts as a natural sponge, reduces the floods, because flooding in urban cities is very, very, very alarming nowadays. So natural soils அதிகமா இருக்க it acts as a natural sponge. Foundation for urban farming, biodiversity hub, it acts as a biodiversity hub and it acts as a stress reducer. So those are important advantages or role played by soil in cities. So please note it down. It's a very important points which you can quote in your mains answer. Now comes, what is the problem?
Are urban soils in danger? So, what FAO says? Yes. FAO says one third of world soils are degraded. In cities, soil gets damaged due to all famous reasons like construction and real estate, concrete ceiling, pollution from industries, compaction from heavy machinery, loss of organic matter. ஸோ இந்த காரணங்கள்னால சிட்டியில் இருக்கிற சாயில் வந்து அதிகமான அளவில் டேமேஜ் ஆகுது. ஸோ இந்த டேமேஜ் ஆகுறதுனால என்ன நடக்கும்? சிட்டிஸ் பிகம் மோர் ஹாட்டர், மோர் ஃப்ளட் பாண்ட், மோர் ஃபுட் இன்செக்யூர், பொல்யூட்டட், புவரர் இன் பயோடைவர்சிட்டி. These are common reasons you can quote for the environmental degradations, right? So note it down. Then, what does the World Soil Day campaign suggest? ஒரு வே ஃபார்வர்ட் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ இந்த சாயிலை கன்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு, அர்பன் சாயில் எஸ்பெஷலி கன்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு வாட் ஸ்டெப்ஸ் we can take is the suggestions here. First point is restore and protect urban soil. Add compost, avoid unnecessary construction over soil, soil testing, etc. Then promote green infrastructure, replace concrete with the parks, rain gardens, tree belts, green medians. These reduce floods and heat. Then the third point is promote urban farming like terrace gardens, community farms, backyard plots. So see, all these are very, very simple reasons. You can very simply write it down. So I'm just quickly going through these points. Then fourth point is use eco-friendly soil management, fewer chemical fertilizers, native plants, mulching, minimal pesticides use, etc. So increase soil awareness. Schools should conduct soil experiments. Households can compost kitchen waste. Citizen engagement in soil conservation. So all these are important points. See, for related to this article, what you can do is go back to your basics, read about soil in detail, soil and types of soil in detail. So write down all those things and add this as a perspective. என்ன perspective இங்க mention பண்ணிருக்காங்க? Importance of urban soil and how it can be conserved. This is to இந்த பாயிண்ட் இந்த perspective அந்த basic notesல add பண்ணிக்கோங்க. That is more than enough. Coming to the practice question, healthy soils are the foundation of healthy cities. In the context of World Soil Day 2025, examine the role of urban soils in climate resilience, biodiversity, food security, and public health. What challenges weaken urban soils and what policy measures are needed to restore them? The next article is related to how cities are governed in India. This is related to urban local body governance. It comes under the topic GS paper for ethics theory. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான டாபிக். So let's see what is the context. Indian cities lack strong empowered local governments because chief ministers, MLAs and bureaucratic agencies dominate urban governance, making mayors invisible and weakening municipal democracy. See, இந்த ஆர்டிக்கிளில் டூ திங்ஸ் வந்து ரொம்ப டூ பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஒன் இஸ் மேயருடைய பவர் அத்தாரிட்டி வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்குது. அர்பன் லோக்கல் பாடிஸோடைய கவர்னன்ஸில் மேயர் உடைய அத்தாரிட்டி ரொம்ப குறைவான விஷயமா இருக்குது. அதே போல் முனிசிபாலிட்டியோடைய அட்டானமி வந்து முனிசிபாலிட்டியோடைய தனித்துவம், அது அவங்களுடைய ரைட்ஸ், அவங்களுடைய பவர் வந்து அதுவும் ரொம்ப வீக்கனிங்காக இருக்குது. ஸோ இந்த ரெண்டு பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து அர்பன் லோக்கல் பாடிஸில் எப்படி கவர்ன் பண்ணோம் அப்படிங்கிற ஒரு 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 தீம் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இந்த ஆர்டிக்கிளை டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். ஸோ வாட் இஸ் த கோர் இஷ்யூஸ் இன் இந்தியாஸ் பிக் சிட்டிஸ்? Mumbai, Delhi, Bangalore, Hyderabad, people do not have a strong, visible mayor who can handle everyday governance like water supply, roads, garbage, or flooding. Instead, chief ministers, MLAs, and bureaucrats run the cities. நம்ம வந்து நம்ம இதில் இப்போ இந்த ஆர்டிக்கல் ரிலேட்டடாக யூ ஹாவ் டு கோ பேக் டு யுவர் பேசிக்ஸ் அண்ட் சி த முனிசிபாலிட்டிஸ், மேயர், ஹவு மேயர் இஸ் எலெக்டட், வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் மேயர், அதில் இப்போது என்ன ஃப்ளாஸ் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ஸ்டாட்டிக் நோட்ஸில் ஆல்ரெடி யூ வுட் ஹாவ் ஸ்டடீடு இந்த ரிலேட்டட் டு த 73rd கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட்டில் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ அதை போயிட்டு ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு. தென் கம் பேக் டு திஸ் இஷ்யூ.
why this is in the argument now? அதாவது மேஜர் சிட்டிஸ்ல ஒரு விசிபிள் மேயர் இல்ல. அதாவது இந்த ஷோ எல்லாம் யார் ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா, சீஃப் மினிஸ்டர், எம்எல்ஏஸ், பியூரோக்ராட்ஸ் தான் ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் திஸ், வாட் இஸ் த இஷ்யூ? Elections get delayed, mayors have no real power, municipal corporations are weak, citizens don't know who is responsible for. அதாவது இப்போ தண்ணி வரல இல்லது ஒரு இஷ்யூ இருக்குதுன்னா யார்கிட்ட போய் கேட்கறதுங்கிறதவே தெரியாம இருக்கிறாங்க சிட்டிசன்ஸ். ஸோ பீப்புள் ஆர் நாட் டிமாண்டிங். ஸோ பர்டிகுலர் ரீசன்ஸ் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ what are they? Why are Indian mayors so weak? ஸோ ஹிஸ்டாரிக்கல் ரீசன் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சரல் ரீசன். ஏன் வந்து நம்ம இவ்வளோ வந்து முனிசிபாலிட்டி, பஞ்சாயத்ஸ் 73rd அண்ட் 74th கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து கொண்டு வந்துட்டோம். திஸ் அர்பன் லோக்கல் பாடிஸ் ஆர் நாட் தட் மச் எஃபெக்டிவ் ஈவன் கம்பேர்ட் டு பஞ்சாயத்து அளவு கூட எஃபெக்டிவாக இல்லை மேயர்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால அப்படின்னு நான் பார்த்தோன்னா, சி வாட் ஆர் த ஹிஸ்டாரிக்கல் பெர்ஸ்பெக்டிவ்? ஏர்லியர் வந்து ப்ரீ 1960s mayors are more powerful. Mayors were more powerful and visible. Many national leaders started as மேயரா ஸ்டார்ட் பண்ணவங்க தான் வந்து நேஷனல் லீடரா எமர்ஜ் ஆயிருக்கிறாங்க. தட் மச் மேயர்ஸ் ஆர் பவர்ஃபுல். வாட் ஹேப்பன் நவ்? பொலிட்டிக்ஸ் ரிவால்வ்ஸ் அரவுண்ட் ஸ்டேட் அசம்பிளிஸ், எம்எல்ஏஸ், சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ், இவங்களை சுற்றி தான் வந்து ரிவால்வ் ஆகிட்டு இருக்கு. சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் கண்ட்ரோல் சிட்டி கவர்னன்ஸ். ஸோ மேயர் வந்து சும்மா ஒரு சிம்பாலிக்காக வந்து மேயர்னு ஒரு போஸ்ட்டை வச்சுட்டு, பட் தே ஆர் நாட் ரியலி பவர்ஃபுல். Coming to the structural reason, so already நான் சொன்ன மாதிரி you have to go back to the basics and read about already 73rd ன்னு சொன்னேன், but actually it is 74th. 73rd is related to panchayat. So 74th constitutional amendment act போய் ரீட் பண்ணணும். அந்த முனிசிபாலிட்டிஸ்ல அது ரிலேட்டட் முனிசிபாலிட்டிஸில் இருக்கு, முனிசிபாலிட்டிஸ் ரிலேட்டட் ஆக்ட் அது. ஸோ மேயர் எப்படி எலெக்ட் பண்ணுறாங்க, அவங்களுடைய ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ஆர் தே ரியலி டூயிங், அப்போ தான் நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ இந்த கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட்ல முனிசிபாலிட்டிஸ் வேர் நாட் கிவன் ஃபைனான்ஷியல் இண்டிபெண்டன்ஸ், functional autonomy, real powers. So many ULB decisions are taken in the CMO, not by the mayor. அதாவது சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃபீஸில் தான் வந்து அதிகமான டெசிஷன்ஸ் எடுக்கிறோமே தவிர மேயருக்கு வந்து டைரெக்டாக ஒரு அட்டானமி, அது ஒரு அத்தாரிட்டி வந்து மேயருக்கு யூஎல்பி மேலே இல்லை. So this is one of the structural reason. Then another reason, people never demanded strong local government. அதாவது people are not demanding, see mayor should do this work, அதான் நான் சொன்னேன் இல்லையா. ஸோ ஒரு இஷ்யூ இருந்ததுன்னா யார்கிட்ட போய் அதை அட்ரஸ் பண்ணும், மேயர் கிட்ட தான் இந்த இஷ்யூ கொண்டு போனால் அவங்க ஈஸியாக அதை பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு அவங்களுக்கு பவர் இருக்குது அப்படிங்கிறதையே வந்து பீப்புள் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அட்ரஸ் பண்ணல. ஆல்சோ பீப்புள் ஆர் நாட் டிமாண்டிங் வி நீட் ஸ்ட்ராங் லோக்கல் கவர்மெண்ட், அப்படி இல்லை வி நீட் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு வந்து நிறைய ஆர்குமெண்ட்ஸ் இருக்கு. பட் பீப்புள் நெவர் டிமாண்டட் ஸ்ட்ராங் லோக்கல் கவர்மெண்ட். ஸோ நோ எலெக்ஷன் எவர் ஃபோக்கஸஸ் ஆன் municipal elections, mayor powers, decentralization, because public pressure is missing. So governments வந்து ரொம்ப ஈஸியாக ignore ULB reforms. Then what are the other reasons? யூஎல்பிஸ் வந்து வீக்கனாக இருக்கிறதுக்கு. ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்த மாதிரி எம்எல்ஏஸ் அண்ட் எம்பிஸ் டாமினேட் சிட்டிஸ், முனிசிபாலிட்டிஸ் ஹாவ் நோ மணி. ஸோ இது ஹிஸ்டாரிக்கலி இதே தான் கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்குது. தென் ஸ்ட்ரக்சரலி ஆல்சோ தேர் ஆர் ஃப்ளாஸ். Bureaucrats are run the real show. Then coming to what must change, way forward, first is reduce excessive power of CMs. Cities cannot function if everything is approved by the CM office, right? So strengthen municipal finances, decentralized budgets is equal to strong ward offices. So financing is important, financial independence is important. Clarify powers. Every city must clearly define what the CM controls, what the mayor controls, what bureaucrats control. Separation of powers, right? So fix parastatals. Agencies like development authorities should not overshadow elected bodies. See, what is this parastatals அப்படின்னா, அதாவது டெவலப்மெண்டல் ஏஜென்சிஸ் லைக் வாட்டருக்கு தனியாக பாடி இருக்கு, பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு பாடி இருக்கு. ஸோ ஆல் தீஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் பாடிஸ் ஆர் ரன் பை பியூரோக்ராட்ஸ். ஸோ இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் கூட மேயருடைய பவரை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுது. ஸோ அந்த அவங்க டெவலப்மெண்டல் அத்தாரிட்டிஸ் வந்து ஷுட் நாட் ஓவர் ஷெடோ த எலெக்டட் பாடிஸ் அப்படின்னு ஒரு வே ஃபார்வர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. சிட்டிஸ் நீட் பொலிட்டிக்கல் ரீடிசைன். ஈச் சிட்டி ஷுட் பி ரிஃபார்ம்ட் அக்கார்டிங் டு இட்ஸ் பொலிட்டிக்கல் ரியாலிட்டிஸ். ஸோ 74th அமெண்ட்மெண்ட் அலோன் கேனாட் ஃபிக்ஸ் இட். So these are few way forward.
Coming to the previous year question, which is very, very important topic actually. So the Constitution 73rd Amendment Act 1992, which aims at promoting Panchayati Raj institutions in the country, provides for which of the following? So answer is C. The State Election Commission and the State Finance Commission is under 73rd Amendment Act. Okay. So district planning committees is not under 73rd Amendment Act. So this is where, see, 73rd and 74th constitutional amendment is very, very important topic. But recent previous year questionல இந்த டாபிக்ல இருந்து டைரக்டா வரதில்லை. பட் நம்ம சொல்ல முடியாது இல்லையா, தேர் மே கொஸ்டின்ஸ் ஆல்சோ. பட் இது வந்து ஒன் ஆஃப் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் ரிப்பீட்டட் டாப்பிக்கா யூபிஎஸ்சியில் இருந்த ஒரு டாபிக். இப்போ அதனுடைய ரெலவன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கு இன் ரீசன்ட் இயர்ஸில். பட் இந்த இயர் மேபி வரலாம். ஸோ கம்மிங் டு த மெயின்ஸ் கொஸ்டின். So 2013-14 lala, it's a very, 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 very repeated topic. You can see here. Do government schemes for uplifting vulnerable and backward communities by protecting required social resources for them lead to their exclusion in establishing businesses in urban economies? So இது வந்து communities uplift பண்றத பத்தி mention பண்ணிருக்காங்க. So you can write it down, write the answer. Discuss the recommendations of the 13th Finance Commission, which have been a departure from the previous commissions for strengthening the local government finances, especially related to 13th Finance Commission. So this is also important. Coming to the practice question, India's urban governance remains highly centralized with weak mayoral autonomy and limited municipal autonomy. Weak mayoral authority and a limited municipal autonomy. So in this context, critically examine why Indian cities lack empowered local governments, what challenges this creates, and what reforms are necessary to make city governance more responsive and accountable. So in the topics, இந்த ஆர்டர்ல தான் நம்ம பார்த்தோம். சேம் திங் நீங்கள் அதை அப்படியே மென்ஷன் பண்ணி அதில் இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து நீங்கள் ஆன்சர்ஸ் வந்து எழுதலாம். So coming to the last topic, which is related to Mahat Satyagrahas. So ரொம்ப அதிகமா பேசப்படாத ஒரு topic, but still it is very relevant for recent times also. So let's see the context here. Mahat Satyagrahas were not just water satyagrahas, they were constitutional movements. They led the ethical foundation of human rights discourse in modern India, introduced an idea of India based on dignity, equality, fraternity, non-violence, and gender justice. So this also related to, you can say, both modern India and also GS paper for ethics theory. So let's see what is this, what happened. I will tell you. See, Mahad is a city in the Bombay presidency. Pre-independence-க்கு முன்னாடி பாம்பேல மகத் வந்து இருந்துச்சு. ஸோ தேர் வந்து தலித்ஸ் எக்ஸ்க்ளூஷன் வந்து ரொம்ப அதிகமான ஒரு இஷ்யூ. அதாவது அது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? ஸோ மாடர்ன் இந்தியாவுக்கு முன்னாடி அதாவது இந்த கேஸ்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன் இஸ் அ பிக்கஸ்ட் இஷ்யூ தேர். ஸோ தலித்ஸ் எஸ்பெஷலி அங்கே இருந்தவங்க வந்து மஹார்ஸ் அண்ட் சாம்பர்ஸ். ஸோ அதில் என்ன இஷ்யூ வந்தது அப்படின்னா, அதாவது சாவதார் டேங்க்னு ஒரு பப்ளிக் டேங்க் இருந்தது, வாட்டர் டேங்க். ஸோ தலித்ஸ் ஆர் நாட் அலவுட் டு ட்ரிங்க் ஆர் டேக் வாட்டர் ஃப்ரம் தட் பப்ளிக் டேங்க். ஸோ திஸ் இஸ் த இஷ்யூ. ஸோ அதுக்கு வந்து எப்படி அந்த ட்ரிகர் வந்தது அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் போலே ரெசல்யூஷன் வந்து 1923 வந்து போலே இஸ் அ பொலிட்டிக்கல் லீடர். ஸோ அவர் வந்து ஒரு ரெசல்யூஷன் கொடுக்குறாரு, அன்டச்சபிள்ஸ் ஆர் அலவுட் டு அக்சஸ் ஆல் பப்ளிக் வாட்டர் ரிசோர்சஸ். ஸோ பட் ஸ்டில் ஹிந்துஸ் வந்து மகத்ல இருந்த ஹிந்துஸ் வந்து என்னன்னா தலித்ஸை வந்து அக்சஸ் பண்ண அலோ பண்ணலை. ஈவன் ஆஃப்டர் போலே ரெசல்யூஷன் அவங்க சொல்லியும், கவர்மெண்ட் சொல்லியும் தலித்ஸை ஹிந்துஸ் அலோ பண்ணலை. ஸோ வாட் ஹேப்பன், அம்பேத்கர் டேட் மகத் சத்யாகிரகா ஃபர்ஸ்ட் 1.0 அது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இது பண்றாரு. அதாவது ஒரு ப்ரொட்டஸ்ட் பண்றாரு. சாவதார் டேங்க்ல போயிட்டு ஹிந்துஸை எதிர்த்து தலித்ஸ் வந்து போய் தண்ணி எடுத்து குடிக்கிறாங்க. ஸோ வாட்டர் வந்து அந்த டேங்க்ல இருந்து எடுத்து குடிக்கிறாங்க. ஸோ ஹிந்துஸ் என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா, ஒரு அது இப்படியெல்லாம் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி ஹிந்துஸ் வந்து பியூரிஃபிகேஷன் ரிச்சுவல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணிடுறாங்க, அதை சுத்திகரிக்கிறதுக்காக நிறைய ரிச்சுவல்ஸ்லாம் பண்ணி மறுபடியும் வந்து தலித்ஸை வந்து வர விடாம, இல்லை நீங்கள் இந்த டேங்க் பப்ளிக் வாட்டர் டேங்க் இல்லை, அது எங்களுடைய ப்ரைவேட் டேங்க், நீங்கள் அதில் வந்து தண்ணி எடுக்கக்கூடாது, தலித்ஸ் வந்து வரக்கூடாது அப்படின்னு வந்து கவர்மெண்ட் சொல்லியும் அதை வந்து ஏற்றுக்காம இப்படி பண்ணிட்டாங்க. ஸோ வாட் அம்பேத்கர் நோட்டட் ஹியர் இஸ் வாட்டர் இஸ் அ ஹியூமன் ரைட். இதில் பப்ளிக் ப்ரைவேட் அப்படிங்கிற இஷ்யூவே இல்லை அப்படின்னு
அம்பேத்கர் வந்து ஆர்கியூ பண்ணாரு. ஸோ அகெயின் 2ல வந்து என்னாச்சுன்னா, ஸோ அதுக்கப்புறமும் வந்து வாட்டர் வந்து பப்ளிக் வாட்டர் டேங்க்ல எடுக்கிறதுக்கு அலோ பண்ணல. ஸோ அம்பேத்கர் இந்த மகத் சத்தியாகிரகா 2ல என்ன பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா, ஸோ இந்த வாட்டர் எடுக்கவோ இல்லது பப்ளிக்ல போய் சண்டை போடவோ எதுவுமே பண்ணாம, ஹி ஜஸ்ட் பர்ன்ட் த மனுஸ்மிருதி. ஒய் திஸ் இஸ் மனுஸ்மிருதி பர்ன் பண்ணாருன்னா, விச் சிம்போலிக்கலி ரிஜெக்டட் த caste hierarchy. Also, Ambedkar addressed women specifically. See, equality சொல்றது equality is not just among the caste or among the men. அப்படி இல்ல. Also, gender equality is included. Women also included. அதையும் மென்ஷன் பண்ணாரு. So, all this is the this is about short about Mahat Satyagraha. So you can see here எந்த பிளேஸ்ல நடந்தது. ஸோ சவதா டேங்க். ஸோ நம்ம பேசின எல்லாமே வந்து இந்த இதில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவர் வந்து என்ன பண்ணியிருந்தாருன்னா, போய் தண்ணி எடுத்ததுக்கு அப்புறமும் ஹிந்துஸ் வந்து பியூரிஃபிகேஷன் ரிச்சுவல்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ வாட் அம்பேத்கர் கோட்டட் இஸ் ஃப்ரேம்டு வாட்டர் ஆஸ் அ ஹியூமன் ரைட். ஸோ அகைன் 2.0ல என்ன நடக்கும், செகண்ட் டைம் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, மனுஸ்மிருதி வந்து பேர்ன் பண்ணியிருப்பார் பப்ளிக்கா. ஸோ அப்படி பண்ணும்போது ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி மென்ஷன் பண்ணி, ஈக்குவாலிட்டி, லிபர்ட்டி, ஸோ ஆல் தோஸ் திங்ஸ் கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வேல்யூஸை வந்து எடுத்து போராடிப்பார் அம்பேத்கர். ஸோ இது இந்த மகத் சத்யாகிரகாவை அம்பேத்கர் வந்து பிரெஞ்சு ரெவல்யூஷனோட லிங்க் பண்ணியிருக்கிறாரு. ஒய், வாட் இஸ் த சிமிலாரிட்டி ஆஃப் பிரெஞ்சு ரெவல்யூஷன் அண்ட் மகத் சத்யாகிரகா? French Revolution's National Assembly and Tennis Court Oath. Why? French Revolution symbolizes liberty, equality, and fraternity. Same thing. But French Revolution ignored women. What Ambedkar did மகத்ல பண்ணது, அகெயின் சேம், அவரும் லிபர்ட்டி, ஈக்குவாலிட்டி எல்லாம் வந்து தான் ப்ரொமோட் பண்ணாரு. ஹி ஆல்சோ இன்க்ளூடட் விமென்ஸ் ரைட்ஸ் ஆல்சோ. ஹி ஆல்சோ ஸ்போக் அபவுட் ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி ஆல்சோ. தட் இஸ் அ கீ பாயிண்ட் ஹியர். தென் கீழே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிற மாதிரி ஜென்டர்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் கேஸ்ட் அம்பேத்கருடைய ஒரு 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 போராட்டத்தின் பின்னாடி தான் அது ரொம்ப அதிகமாக வந்தது. So Ambedkar's 1916 paper stated that caste perpetuated through control over women's mobility, sexuality, and labor. Then Mahat integrated gender justice plus caste annihilation, not treating them as separate issues. So that is very important. Gender justice ஐயும் அவர் கருத்தில் கொண்டு அதுக்கும் போராடினாரு. அவுட் ஆஃப் த ரிசல்ட், இந்த இதனுடைய போராட்டத்தினுடைய ரிசல்ட் என்ன கிடைச்சது? டிசம்பர் 25 இஸ் கோமெமரேட்டட் ஆஸ் இந்தியன் விமென்ஸ் லிபரேஷன் டே. ஸோ இந்த மகத் சத்யாகிரகாவுடைய கான்ஸ்டிடியூஷனல் இம்பேக்ட் என்ன? ஸோ இந்த மகத்தில் நடந்த இந்த பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாமே கான்ஸ்டிடியூஷனல் மொராலிட்டியில் வந்து கொண்டு வரப்பட்டது. விச் இஸ் லிபர்ட்டி, equality, fraternity. So all these are direct terms from the constitution. Also these shaped fundamental rights, abolition of untouchability, directive principles on social justice, construction of a democratic, inclusive, existentialist nationalism. All these are still relevant today. So that point also you have to note. So coming to the practice question, discuss how the Mahat Satyagrahas 1927, this year also important, led by Dr. B.R. Ambedkar, shaped India's human rights discourse and influenced the ethical foundation of the Indian Constitution. So you can ரைட் த ஆன்சர். த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம், அதாவது ஃபஸ்ட்டு மகத் நடந்தப்போ, ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸில் நடந்தப்போ வந்து ஃப்ரேம்டு வாட்டர் அஸ் அ ஹியூமன் ரைட். செகண்ட் ஃபேஸ் நடந்தப்போ ஜெண்டர் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் காஸ்ட் அனிஹிலேஷன், இந்த ரெண்டையுமே கருத்தில் கொண்டு போராடினாரு. ஸோ அதுலேருந்து நிறைய ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷன் கன்சிடர் பண்ணுற அளவுக்கு இந்த மகத் சத்யாகிரகாவில் இருந்த கான்செப்ட்ஸ், எத்திக்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருந்தோம்னா இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷனில் உள்வாங்கியிருக்கிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். இதை வந்து நீங்கள் ஆன்சராக நீங்கள் எழுதி post them in the telegram group. So do write in a 4 questions, practice questions நம்ம டிஸ்கஸ் பார்த்தோம். அட்லீஸ்ட் ரைட் 2 டுடே. ஸோ எழுதி உங்கள் டைமர் செட் பண்ணி அந்த டைம் லிமிட்குள்ளே நீங்கள் எவ்வளோ எழுதுறீங்க அப்படிங்கிறத பார்த்து அந்த டைம் லிமிட்டும் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் போஸ்ட் த ஆன்சர் இன் அவர் டெலகிராம் குரூப். ஸோ ஒரு டீம் வில் எவாலுவேட் as soon as possible. அண்ட் ஃபீட்பேக் வேணும்னா அதுக்கும் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் எங்களை. So that's all for today. Stay consistent and practice daily answers. See you in the next class. Thank you.